ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں لیبر کالونی مسائلستان بن گئی. جا بجا گندگی کے ڈھیر، سیوریج کا ناقص نظام شہری مشکلات کا شکار کہتے ہیں. کئی بار انتظامیہ کو درخواست دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ وسیم شہزاد سے، جو کہ اس وقت موقع پر موجود ہیں. وسیم شہزاد، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں بات کرتا چلوں تو میں لیبر کالونی میں موجود ہوں، اور یہ شہر ملتان کی وہ لیبر کالونی ہے جہاں پر جو گھروں کی تعداد ہے وہ تقریباً 500 کے قریب ہے، اور مختلف قسم کے خاندان یہاں پر آباد ہیں. لیکن ایک گزشتہ 2 سال سے جو ایشو یہاں پر کریٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص عرصے سے جو سیوریج کا بوسیدہ نظام ہے وہ شہریوں کے لیے مشکلات کو پیدا کر رہا ہے، اور رئیسی کثر جو ہے وہ گندگی نے پوری کر رکھی ہے. پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ تعفن پھیلنے کا اندیشہ ہے، ایسا کہنا ہے یہاں پر موجود شہریوں کا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بارہا ضلع انتظامیہ کو درخواست دے چکے ہیں، لیکن ضلع انتظامیہ کی جانب سے تاحال ابھی تک کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی. نہ ہی یہاں سے گندگی کے جو ڈھیر ہیں وہ ہٹائے گئے، اور نہ ہی سیوریج کے نظام کو بہتر بنایا گیا، جس پر شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نمازی حضرات ہیں وہ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور رہی صحیح کثر جو ہے وہ اسکول جانے والے جو لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. عام شہری جہاں پریشان ہیں وہیں پر باقیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے جان لیتے. کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں. سر، کیا کہیں گے، کتنی مشکلات کا سامنا ہے؟ کب سے جو ہے یہی صورتحال اس علاقے میں ہو رہی ہے؟ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. یہاں سیوریج کا ناقص انتظام ہے. ویسٹ مینجمنٹ کے جو دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. تعاون پھیل رہا ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، مچھر ہیں، ڈینگی کے شکار ہو رہے ہیں بچے. ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں آتے جاتے. پانی گلی میں ہر ٹائم کھڑا ہوتا ہے. سیوریج کا ناقص انتظام ہے. نمازی حضرات گزرتے ہیں، کپڑے خراب ہوتے ہیں. گلی میں ڈھیر ہی ڈھیر لگے ہوئے ہیں. پانی ہم 12 بار کتنی دفعہ ہم درخواست دے چکے ہیں ضلع انتظامیہ کو، لیکن ضلع انتظامیہ کے ہمارے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے. نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ یہاں آتے ہیں. بہت مشکلات ہیں ہمیں اس گلی میں. یہ محلہ ہمارا، یہاں ساری لیبر کالونی ہے، لیبر لوگ رہتے ہیں، تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس حوالے سے. یہ کہ باقی جو کالونی ہوں، آفیسرز ہوں یا باقی ہوں، تو ان میں تو سنائی ہوتی ہے. لیبر کالونی کی سنائی نہ ہونے کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہاں پر گریڈ 4 ہے شاید اس لیے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں غریب لوگ رہتے ہیں، وہاں آفیسرز ہوتے ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، ان کا تو پھر وہاں ریفرنس ہوتا ہے. پاکستان میں چل کیا رہا ہے؟ ریفرنس پہ سب کام ہو رہا ہے. جس کا جہاں تعلق ہے کام ہو جاتا ہے، جس کا تعلق نہیں ہے وہ بیچارہ غریب پستا ہی رہتا ہے. نہ اس کی کوئی سنتا ہے نہ اس کی کوئی کارروائی کرتا ہے، ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے. بتا کیا مطالبہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں انتظامیہ کو؟ کب سے یہ ایشوز جو ہیں وہ اس علاقے میں بنے ہوئے ہیں؟ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کو درخواستیں دی ہیں. ہم آپ کے چینل کے توسط سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے علاقے میں ذرا نظر ڈالی جائے. درخواست ہماری جو ہم نے دی ہے ان کی سنوائی کی جائے، تاکہ ہمارے محلے میں یہ جو مچھر وغیرہ، پانی کھڑا ہوا ہے، ہر ٹائم آتے جاتے مشکلات کا سامنا ہے، اس کو کم کر سکیں. کیا اس علاقے میں یہ جو باقی بیماریاں ہیں، تعفن جو ہے وہ پھیلنے کا اندیشہ تو نہیں؟ کیونکہ جگہ جگہ پہ کوڑے کے جو ڈھیر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور سیوریج کا نظام بھی خراب ہے. ویسٹ مینجمنٹ سر، ویسے تو کمپین چلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کون سی کمپین چلی ہے. ہمارے علاقے میں آپ نے دیکھا ہے سارے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اتنی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسمیل آتے جاتے ہر ٹائم مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ویسٹ مینجمنٹ ہمارے علاقے میں لیبر ہے نا اصل میں، تو اس لیے سنوائی نہیں کی جاتی. اگر یہیں کوئی گورنمنٹ آفیسرز ہوتے تو 1 منٹ سے پہلے یہاں سب کچھ کلین ہونا تھا. صرف بات یہ ہے جو ہے وہ نہیں ہو رہی، اور بنیادی وجہ جو ہے یہاں کے باسی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لیبر کالونی ہے اور اس لیے یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. وسیم شہزاد، مجھے بتائیے گا، وسیم شہزاد آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی وسیم شہزاد مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لیبر کالونی میں موجود ہیں، وہاں کی صورتحال آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جو کچرا پڑا ہوا ہے اور سورج کا نظام بھی ابتر صورتحال ہے.
जिस तरह से वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हुकूमत को देखना चाहिए और लेबर कॉलोनी होने की वजह से ये मसाइल हैं, क्या आपको ये लगता है कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कूड़े के? क्योंकि कूड़े के लिए जो कूड़ा करकट होता है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, एक जगह मुख्तस होती है जहाँ पे डालना होता है, तो क्या आप देख रहे हैं कि वहाँ पर इलाका मकीन है उनकी तरफ से भी कोई गफलत बरती जा रही हो? देखिए, इस पूरे इलाके में जितना हमने दौरा किया है अभी तक जो है वो कोई बाकायदा जिस तरीके से कूड़े के ढेर डालने के लिए एक बाकायदा जो है वो पॉइंट्स जो हैं वो बनाए होते हैं, इस तरह का कोई पॉइंट भी मौजूद नहीं है। और लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि हमारे घरों में कूड़ा जमा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कोई कूड़ा उठाने वाला तो इस इलाके के अंदर जो है वो कभी आया ही नहीं। तो इनको खुद अपनी मददात के तहत अपने कूड़े को ठिकाने पर लगाना होता है, लेकिन वो भी लगा हुआ ठिकाना जो है वो उठाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट का कोई अमला यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। स्मेल जो है वो इलाके के अंदर दूर तक जो है वो महसूस की जा सकती है। और शहरी ये गिला कर रहे हैं कि शायद लेबर कॉलोनी होने की वजह से जिस तरह बाकी लेबर के साथ सलूक होता है, इसी तरह हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। बारहा जिले इंतजामिया को दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आप साथी मौजूद हैं, ये बताइए कि अब ये इतना बड़ा मसला है, आप ब्लेम कर रहे हैं कि शायद हम लेबर हैं इसलिए ये मसला हल नहीं हो रहा, क्या आपने कोई दरखास्त जिले इंतजामिया को दी है और जिले इंतजामिया का इस पर मौकफ क्या था, कहना क्या था आपकी तरफ? कोई सुनवाई नहीं की गई। दरखास्तें हमने 12 दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा दी हैं, लेकिन यही कहा जाता है कि आप जाएं काम हो जाएगा। उसके बाद ना कोई वेस्ट मैनेजमेंट का बंदा नज़र आता है। यहाँ आप देख लें पूरे इलाके में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ कचरा बंदा फेंके। घरों में अंबार लगे हुए हैं, जहाँ फेंकने की जगह है, मतलब कि किसी का कोई प्लाट फ्री पड़ा है, वहाँ अगर फेंकते हैं तो साथ वाले हमसाए इंतराज करते हैं कि पहले इतना कचरा है, आप और फेंकी जा रहे हैं। यहाँ कोई जगह है की वजह जो है वो कचरा मोस्टली यहाँ पे रहता है। कचरा है जी, बिल्कुल मोस्टली रहता है, क्योंकि लोगों के बच्चे हैं, बच्चों से ज़्यादा तो कोई अजीज नहीं होता ना। तो बच्चे जब बीमार होंगे तो उन्होंने तो फिर कोई एक्शन लेना है। अब उनका गुस्सा, जिले इंतजामिया गुस्सा वो हमारे ऊपर निकालते हैं। जो बाकी लोग हैं उन्हें मुश्किलात है, वो कहते हैं अपने घर का कचरा जो है वो कहाँ फेंकें। बताएं, आप भी साथी मौजूद हैं, घरों की क्या सूरत हाल है? सीवरेज का निज़ाम तो ख़राब है, घरों तक भी क्या पानी जमा होना शुरू हो जाता है? और ये जिस तरह बता रहे हैं कि घरों में ये सूरत हाल है, अंबार लग चुके हैं ढेर के कूड़े के, क्या कहेंगे, क्या सूरत? सर ये तो एक बार तो ये 3-3 दिन के बाद आते हैं, यहाँ से कचरा उठाते हैं, और दूसरा ये है कि आज हफ्ता होने वाला है तो ये अभी तक नहीं है, तो हमारे घरों के अंदर कचरे पड़े हुए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। तो ये जिले इंतजामिया को ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस चीज़ को आप एक्शन लें और ये हमारा ये जो मोहल्ला है या लेबर कॉलोनी है इसको क्लीन करें, मेहरबानी। आखिरी दफा आपने यहाँ पर कोई अमला कब देखा जिन्होंने आपके घर का कचरा जो है वो उठाया हो, कोई बैल बजाई हो, कहा हो? सर ये तकरीबन पिछले सोमवार की बात है, तो वो आए थे, जो हमारा पंजाब का साफ सुथरा क्लीन जो एक मुहिम चली हुई है, तो वो एक बार ही मैं इधर देखा है, तो अभी तक वो नहीं आए, तो लिहाजा आप जी इसका बहुत सीधा निजाम कब से है? और जो नमाजी हजरात हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे, उन्हें कितनी मुश्किलात के साथ? सर ये हमारे मोहल्ले के साथ ही एक मस्जिद है, उसके साथ प्लाट है, प्लाट के अंदर बहुत सारा पानी खड़ा होता है, जिसकी वजह से सुबह नमाजी आते हैं या हर वक्त नमाजी जो आते हैं तो उनके कपड़े खराब होते हैं, नापाक हो जाते हैं। और दूसरा बच्चे जो सुबह सुबह स्कूल से निकलते हैं या अपने यानी स्कूल में जाते हैं, तो वो उनको यानी कि बहुत ज़्यादा खराबी होती है चलने में जाने में, वो कभी कभी तो उसके अंदर गिर भी जाते हैं। तो जिले इंतजामिया से यही गुजारिश है हमारी कि ये सीवरेज वगैरह जो भी निज़ाम है इसको दुरुस्त करें, मेहरबानी, शुक्रिया। जो शहरी हैं उनका ये गिला है कि इंतजामिया फिलफोर इस रोड के देरीना मसले को, इस मोहल्ले के देरीना मसले को हल करे ताकि शहरियों को जो रिलीफ है वो मिल सके, वगरना ये मसाइल जो हैं वो जो कि तू बढ़ते रहेंगे और इसका असर जो है वो देर पलों की सेहत की तरफ जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और इनका ये गिला है कि इंतजामिया फिलफोर इस कॉलोनी का मसला हल करे। वसीम शहजाद हमें लेबर कॉलोनी के मसाइल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।